إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله. حاضر الجمعہ نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. انگنت لا تعداد درود السلام نازل ہو ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں. ابھی ایک آیت اور ایک مکمل سورت کی تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے. توحید اور اللہ کا ایک ہونا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، انہی باتوں کا تذکرہ ہے. آج انشاءاللہ اس جمعے میں خطبے میں جس ٹاپک جس عنوان کے تحت بات کی جائے گی وہ ہے توحید سب سے پہلے. جب توحید ہم اپنائیں گے اور توحید مکمل ہمارے دل و دماغ میں ہوگی، ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، ان کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، ان کی کتابوں پر، اور جن جن باتوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے مکمل طور پر ایمان لائیں گے. اور ایمان لانا ہی یہی ہے توحید. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں سب سے پہلا توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نبی اور رسول تسلیم کرنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ان 5 میں سے سب سے پہلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ کو انکار کرنا ہوگا کہ اس کائنات میں کوئی عبادت کرنے کے لائق ہے ہی نہیں. اگر عبادت کی بات کی جائے تو کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. لا الہ ہے ہی نہیں کوئی الہ. اب آگے کہنا الا اللہ، مگر اللہ. سچا معبود ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہے تو ایک اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا. اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اور کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ
कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसके बंदे और रसूल हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि इस कलमे में तौहीद जिसे कहा जाता है, इसके अंदर पूरी तरह से इस बात का इनकार कर देना कि इलाह है ही नहीं, माबूद है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। जिसने ये कह दिया गोया कि मुवहिद हो गया, वो तौहीद वाला हो गया, तौहीद परस्त हो गया। अब इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना, आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे अपनाना लाजिम है। हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अब गोया कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान वाले बन गए, अल्लाह को एक तस्लीम कर लिया, शिर्क नहीं करना है, उसके साथ किसी को साझी नहीं ठहराना है, किसी को हमसर नहीं बनाना है। क्या लागू होता है? अब इस्लाम के जो 4 अरकान हैं, इनके अलावा भी हमारे सालिहा जितने कुछ हैं, उन तमाम को फॉलो करना लाजिम हो गया। जिसे अल्लाह के रसूल ने बतला दिया है, जिन चीज़ों को करने लिए कह दिया गया है, जिन चीज़ों से रोक दिया गया है, उनसे अपने आप को अलग कर लेना और अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपने आप को शुरू कर देना। ये तमाम मामलात अगर हैं तो क्यों हैं? इसलिए कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्लीम किया, अब हमारे सारे हम पर लाजिम हो गए। मिसाल के तौर पर हमने निकाह में इजाब कबूल करवा लिया, निकाह पढ़ाया गया, लड़की तरफ से जायज़ आई, लड़कों को निकाह पढ़ा दिया। अब उसने कहा कि मैंने कबूल किया फला बिनते फला। अब कबूल कर लेना, बोले मैंने निकाह कर लिया, अब मेरे ऊपर कहाँ से ये चीज़ आई होती कि मैं उसके नाल नुस्खे का इंतजाम करूँ, मैं उसके खिलाने पिलाने का, रहने बसने का इंतजाम क्यों करूँ? मैंने तो निकाह किया है, निकाह में मैंने कहा यह कबूल किया कि मैं उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, नाल नुस्खा का इंतजाम करूंगा, ये कहा मैंने कहा? मैं तो उसको सिर्फ कबूल किया। नाल नुस्खा और दीगर मामलात निकाह कबूल होने के फौरन बाद वो तमाम चीज़ें उस बंदे पर लाजिम हो जाती है जो शादी किया कि अब उसके साथ ऐसा ऐसा करना है। जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब हमको ये तस्लीम नहीं करना है कि मैं नमाज पढ़ने का बात की थी, अब तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक उस पर लाजिम हो जाती हैं कि वो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाला इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। तो अब उसको पूरी तरह से उन तमाम कामों को जिसे अल्लाह उसके रसूल ने कह दिया है फॉलो करना। ये है तौहीद वहदत। इसके माने होता है तौहीद, उसका मतलब है ग्रामर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली दावत या सबा का नारा लगाया। लोग दौड़कर सफा पहाड़ी के पास पहुंचे। आप बारहा सुन चुके हैं कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम मक्का वालों को बुलाया और वो इकट्ठा हुए, अबू लहब वगैरह ये तमाम के तमाम इकट्ठा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दिया कि लोगों, मैं इस पहाड़ी पर चढ़ा हूँ, मेरी निगाह दोनों तरफ है। इस तरफ आप खड़े हैं, बैक साइड एक ऐसी फौज खड़ी है। अगर मैं ये कहूँ तो क्या तुम सच मान लोगे कि वो तुम पर अभी हमला करना चाहती है और तुम्हें तय कर देगी? तमाम लोगों ने, जिसके सामने आपकी 40 साल जिंदगी गुजरी थी, उन तमाम लोगों ने जब ये बात सुनी तो कहा आप सादिक हैं, कभी आप झूठ नहीं बोले, आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप अमानतदार हैं, आपने कभी हमारे मालों में खयानत नहीं किया, हमने आपको सच्चा पाया है, ये मेरा 40 साल तजुर्बा है, बिल्कुल मैं तस्लीम करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। इतना सुनना था कि वो 40 साल तजुर्बा जिसके सामने आपने अपना सब कुछ निछावर किया, अपनी जिंदगी के हाल कैफियत, एक दूसरे से लेन देन बातचीत, तमाम चीज़ों को उन लोगों ने अब तक सादिक और अमीन का आपको लक़ब दे रहे थे, अब मुकर गए। 99% लोग मुकर गए, 1% कुछ लोगों ने तस्लीम किया। उनमें अबू लहब
سب سے بدترین دشمن آپ کا بنا اور جو آپ کا سگا چچا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کی بات کی، لا الہ الا اللہ. بس یہ کہہ دو اللہ ایک ہے اور کوئی دوسرا نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. ترازو کی ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا قیامت کے دن، اور ساری دنیا دوسرے پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ وہ پلہ بھاری ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کی دعوت دینے کا جب حکم آیا تو آپ نے دعوت دی. اس چیز کو لوگوں نے اپنایا، یہاں تک کہ اسلام چند لوگوں کی اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد چند لوگوں کی بنیاد پر آہستہ آہستہ کی تعداد بڑھنے لگی اور لوگ اسلام کے دائرے میں جوگ درجوگ داخل ہوتے گئے. یہ ساری چیزیں مکہ والوں کے سامنے تھی. جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، ان پر لوگوں نے ظلم ڈھایا، پتھریں ان کے سینے پر رکھا اور گرم بالوں پہ لٹایا. نہ جانے کس 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 کی اذیتیں انہیں دی گئیں اور تکلیف دی گئی. اس کے بعد بھی وہ احد احد احد، کیا مطلب؟ ایک ایک واحد، اللہ ایک. اتنی مصیبتیں، صرف کوئی کھیت میڑ کی لڑائی نہیں تھی، کوئی اور دوسری رنجش نہیں تھی، کوئی حسب نسب کا معاملہ نہیں تھا. بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام ہیں جن کی شکل یہ ہے کہ بالکل کالے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے، شکل خوبصورت نہیں ہے، چہرہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس بندے کا یہ مقام مرتبہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جب مجھے جنت دکھایا جا رہا تھا اور میں جنت کا سیر کرایا جا رہا تھا میں آج کے موقع پر، تو میں نے جوتے کی چلنے کی آہٹ سنی. میں نے کہا یہ جوتے کی آواز کس کی ہے، کون چل رہا ہے؟ آپ کو بتلایا گیا کہ بلال ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں کے، ان کے جوتوں کی آہٹ اپنے سے آگے محسوس کر رہی ہیں. کون سی چیز تھی جن کو بلال رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ دیا؟ یہ آج جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ مقام مرتبہ اس صحابی کا چہرہ کس طرح سے ہے، حسب نسب، کہاں کے ہیں، کہاں بیچے گئے، کہاں سے آئے، کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ان کے بارے میں. لیکن مقام مرتبہ دیکھیے، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آ گئے، ان کے جوتے کی آہٹ سنی جا رہی ہے. اسلام ایک احد توحید کا نام لینے کے بعد اس طرح ڈٹ اور جم گئے کہ اللہ رب العالمین کا مقام مرتبہ یہ دیا. بالکل اپوزٹ ابو لہب، چہرے سے بے حد زیادہ خوبصورت، گوڑا چٹا. لہب اس کا نام پڑ گیا. آپ کا سننے پر لہب اس کا نام نہیں تھا، لہب مانا تھا شعلہ، انگارہ. وہ اس طرح سے سرخ اور لال تھا کہ جب غصہ کرتا تو بالکل آگ کی طرح، انگار کی طرح وہ چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا. اپنی زبانوں کے لیے ٹماٹر. اور جب وہ ہنستا تھا خوشی سے تو بھی لال ہو جایا کرتا تھا. یہ کیفیت تھی لہب کی. ابو لہب یعنی انگارے کا باپ، شعلے کا باپ. اللہ کے رسول سے کنیت بنا. انجام کیا ہوا؟ چمڑی نہیں دیکھی جاتی اسلام میں، خوبصورتی اسلام میں نہیں دیکھی جاتی، حسب نسب اسلام میں نہیں دیکھا جاتا، تقویٰ دیکھا جاتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چمڑی کالی ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، شکل خوبصورت نہیں ہے، چہرہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت ان کے دل و دماغ میں اس طرح سے بھری ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور جوتے کی آہٹ آگے بلال کی محسوس کر رہے ہیں. ابو لہب حسب نسب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے کہ میری امت میں مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے میرے حسب نسب میں آتے ہیں، چاہے وہ عبداللہ ہو، ابو طالب ہو، عبدالناب، جتنے بھی آتے ہیں، آدم علیہ السلام تک کسی نے زنا نہیں کیا. یہ مقام مرتبہ اسی میں ابو لہب تھا، مقام مرتبہ کے اعتبار سے. لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گیا. پوری ایک صورت نازل ہو گئی ابو لہب کے اوپر، مردود. اور یہی نہیں، ام جمیل جو اس کی بیوی تھی، نبی کی چاچی، اس کے اوپر بھی آ گئی آیت اس کے بعد والی تبت یدا ابی لہب.
पूरी सूरत के अंदर इन्हीं मियाँ और बीवी के दरमियान जो कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनी साधी, एक एक चीज़ों को ज़ाहिर कर दिया। लकड़ियाँ ढोने वाली, इस तरह से खजूर की रस्सियों में जकड़ी जाने, ये तमाम के तमाम अज़ाब इन पर है। अबू लहब कोई काम ना आया इनका, अपना गोरा बदन, खूबसूरती, हसन नस्ल के एतबार से आला, कुछ काम ना आया। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का बताना मकसद है कि तौहीद सबसे पहले, अगर तौहीद हमारे जो दिमाग में है तो हमारी हसब नसब, हमारे चेहरा और हमारी खूबसूरती को अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखता, वो देखता है इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाह अत्काकुम, वो ये देखता है कि तुम में सबसे बेहतरीन तक़वा के पास कौन है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन, जब अब्दुल्ला बिन जदआन का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला बिन जदआन बड़ा सखी आदमी था, बड़ा मालदार आदमी था, और वो हाजियों को सैकड़ों ऊंट ज़बह करवाता और फ्री में मुफ्त में गोश्त खिलवाता था। बस मौरख़ीन बयान करते हैं कि उसकी वो डेग जिसमें वो खाने बनवाते थे, खाना बनवाया करता था, वो डेग इतनी बड़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से गुजर होता, जब डेग पड़ी रहती उसके साए में आप सब बैठ जाते, आराम करते। अंदाजा लगाइए उसकी डेग कितनी बड़ी नहीं होगी। कोई आदमी लेट जाए, कोई आदमी बैठ जाए, डेग का अंदाजा लगाइए। उन डेगों में खाना बनवाकर फ्री में हाजियों को खाना खिलाया करता था। कितना बेहतरीन काम था। यही नहीं, जब शाम में कहत साली पड़ी और वहां पर भुखमरी होने लगी तो उसने 1000 ऊंट साजो सामान की शाम की तरफ भेजा था। ये रिफाई काम किया था उसने। और सिर्फ ऊंट नहीं भेजा 1000 की तादाद में ऊंट, इंसान हो तो सर दिखते हैं, ऊंट हो तो 10, 20, 25 गायों का रेवड़ आ जाता है तो हमें कितना गाय दिखती है। 1000 का ऊंट और उस पर साजो सामान लगा हुआ है और भेज रहा है मुफ्त में, फ्री में, मदद के लिए शाम की तरफ। इस अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन जदआन का क्या मामला होगा अल्लाह के यहाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको जहन्नम मिलेगी। अंदाजा है उसकी इन कामों का, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, और न जाने कितने हाजियों को पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है और इमदाद दे रहा है। नंगे को, उसके इलाके में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके पास कपड़े ना हो तो वो कपड़े का इंतजाम न करता हो। हर तरह के रिफाई काम में वो आगे था, और कमाल यही कि उसके मुकाबले में दूर दूर तक कोई दूसरा न था। अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए उस शख्स का क्या अंजाम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में जाएगा। क्यों? तौहीद सबसे पहले, तौहीद सबसे पहले, इसलिए कि वो शख्स आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाता था। उसको ये नहीं यकीन था कि मरना है, मरने के बाद फिर जिंदा किए जाएंगे और हमारे एक एक कामों का हिसाब होगा, इस पर उसे यकीन नहीं था। इसकी बुनियाद पर वो जहन्नम में जाने वाला है। यानी ईमान लाना जरूरी है। ईमान लाने के बाद हमारे तमाम के तमाम अमाल चाहे कितने भी अच्छे हों वो उस वक्त कबूल होंगे जबकि हमारा अक़ीदा दुरुस्त होगा, जबकि हम ईमान वाले होंगे, जबकि हम मोमिन और मुवहिद होंगे, तब हमारा ये अमाल सालिहा कबूल होगा। वगरना हम अमाल सालिहा की भरमार कर लें और अक़ीदा हमारा दुरुस्त ना हो, अल्लाह और उसके रसूल पर हमारा ईमान ना हो, मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे और फिर हमारा आपका सबका हिसाब किताब शुरू से आखिर तक होने वाला है। उन तमाम पर ईमान अगर हम नहीं लाते हैं, कितना भी अमल कर लें, कितना भी बेहतरीन अमल कर लें, अब्दुल्ला बिन जदआन का ये अमल मुंह पर मार दिया गया और जहन्नम में डाल दिया गया। हमारे सामने अबू तालिब कौन नहीं जानता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चचा को, जिस चचा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अगर ये कह लिया जाए तो झूठ नहीं होगा कि अबू तालिब जब तक जिंदा रहे मक्का के किसी काफिर के अंदर ये दम, ये ताकत ना थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
तरफ चेहरा करके आंख उठाकर देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घूरूंगा या उनकी तरफ आंख दिखाऊंगा या उनको मारूंगा, सताऊंगा, जुल्म करूंगा तो अबू तालिब चुन चुन कर बदल लेंगे। ये डर, ये खौफ उन मक्का के, उन कबीले के, उन अबू जहल जैसे लोगों के दिलों में ये खौफ तारी था जब तक अबू तालिब जिंदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे चचा, इस्लाम कबूल कर लीजिए। अबू जहल मौजूद है, कहता अबू तालिब अपने भतीजे की बातों में आते हो, अपने बाबा दादा के दीन को छोड़ दोगे? अबू तालिब ने कहा, बेटा भतीजे मोहम्मद, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, ये लान तान सारी जिंदगी करेंगे हमारे लिए, मैं अपने बाप दादा के दीन पर फौत होता हूं। भतीजा आगे बढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाचा कानून कहिए, सिर्फ कान में आप कह दीजिए, एक बहाना मुझे मिल जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कि मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज बोले हैं, आप मेरे कानों में कह दीजिए, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिफात करूंगा और आप अबू तालिब के बारे में इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से इसरार पर इसरार करते रहे और कानों ने ला इलाहा कह दीजिए, इनकार कर दिया। कहा, भतीजे ये अबू जहल और ये सरकश लोग यकीनन लान तान करेंगे, मैं अपने बाप दादा के दिन पर फौत होता हूँ। ये अबू तालिब जिन्होंने इस्लाम कबूल ना किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हर मौका पर, कहीं भी, किसी वक्त, जब इनका इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओझड़ी डाली गई। जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो कुछ यहूदियों ने, कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में चादर डालकर मरोना शुरू किया। यही लोग हैं जब अबू तालिब जिंदा थे, किसी की मजाल ये न थी, किसी की हिम्मत न थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा उठाकर देख लेते, आंख में आंख डालकर बात कर लेते। यह अबू तालिब का मकाम मर्तबा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ किया है। लेकिन ये अबू तालिब भी जन्नत में नहीं जाएंगे, ये भी जहन्नम में डाले जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जहन्नम के आग के जूते पहनाएगा। तखने तक जो जूता होगा, उस जूते पहनने की बुनियाद पर अबू तालिब की खोपड़ी खौलेगी, जिस तरह से हड़िया में पानी वगैरह खौलता है, इस तरह से खौलेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान कि जब ये इस तरह से अजाब होगा तो अबू तालिब मेरे चाचा ये समझेंगे कि सबसे बड़ा अजाब अगर किसी के ऊपर हो रहा है तो ये मेरे ऊपर हो रहा है, जो कि ये सबसे हल्का अजाब होगा अबू तालिब पर। तौहीद सबसे पहले, ये तमाम की तमाम मदद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं। ये हमारे सालिहा की भरमार, हर महाज हर मकाम पर ये मदद किसी काम न आई। तौहीद सबसे पहले, अगर तौहीद अपनाएंगे, तौहीद को ही फॉलो करेंगे और अल्लाह को एक जानेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, ये तमाम हमारे सालिहा हमारे काम आएंगे, वगरना ये सब हमारे ऊपर मार दिए जाएंगे। मेरे भाई दोस्तों, तौहीद सबसे पहले। हमारा कोई भी मामला हो, हमारा इबादत का कोई भी तरीका हो, जैसे भी हम अपना नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह और हमारे सालिहा दीगर हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हमने अपने अकीदे को दुरुस्त न किया, अगर हमने अपनी इस्लाह न की, अपने ईमान को मुकम्मल अल्लाह पर न लाया और अल्लाह के साथ किसी को साझी और शरीक ठहराते रहे, यकीन जानिए ये तमाम के तमाम हमारे सालिहा, वो चाहे जितनी नमाजें हों, आप तहज्जुद गुजार हों, आप जो भी नमाजें पढ़ रहे हैं, बगैर ईमान की इन तमाम का कोई मतलब नहीं। तौहीद की तीन किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। तौहीद रुबूबियत को कुफ्फार मक्का भी माना करते थे, आज के काफिर भी मानता है। बारिश कौन बरसाता है? बोलेगा अल्लाह, ऊपर वाला। सूरज कौन निकालता है? ऊपर वाला। आसमान जमीन किसने पैदा किया? ऊपर वाला, अल्लाह पर। ये तौहीद रुबूबियत है। तौहीद रुबूबियत, रब जानना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस, बातें मत करो, तमाम तारीफें उस अल्लाह पर जो दोनों जहान का रब है, पालनहार है, रब है। रब होने पर रुबूबियत, पालनहार होने पर तमाम को, तमाम कुफ्फार से पूछो आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाया, सूरज किसने बनाया? अल्लाह, अल्लाह ऊपर वाला। इस तरह की बातें करते हैं, ये रुबूबियत। शिकायत इस पर है तौहीद उलूहियत पर, इलाह मानने में, अल्लाह को एक मानने में, अल्लाह के सामने सर झुकाने में।
اس میں اختلاف ہے. اگر الہ توحید الوہیت الہیت سے معبود، توحید الوہیت میں شرک ہے. ایک اللہ کو ماننے کے باوجود بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. قبر پرستی، مزاروں پر جانا، پیشانی کو جھکانا. ایک اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو خاکستر کرنا چاہیے، اور ایک اللہ کا دم بھرنے والے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے شریک ٹھہراتے ہیں. کافروں نے کہا میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، تمہارا اللہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہہ دیا، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، قل هو اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے، نہ اماں ابا ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ اولاد ہیں. واضح کر دیا کفار مکہ کے درمیان، تمام دنیا کے لیے وہ حکم صادر آ گیا. لم یلد ولم یولد. کرسچن کہتا ہے کہ عیسیٰ بیٹے ہیں، یہود نصارہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نام لگاتا ہے نعوذ باللہ. اللہ کی کوئی اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد، یہ آیت مبارکہ بتلا رہی ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اماں ابا ہے، نہ اولاد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ہم جیسا نہیں ہے. اللہ تنہا تمام کائنات کو اور آسمان زمین اس کے درمیان کے خلا میں، اس کے اوپر اس کے جو کچھ بھی ہے، سب پر اللہ کی ملکیت ہے، سب پر اللہ قابض ہے، سب پر حکمرانی اگر کسی کی چلتی ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی چلتی ہے. باقی تمام کے تمام جن لوگوں نے جس کو بھی الہ مانا، جس کو بھی اپنا پروردگار مانا، جس کے سامنے سر جھکایا، وہ چاہے سورج ہو، پیپل ہو، پتھر ہو، درخت ہو، جو کچھ بھی ہے، یہ تمام کے تمام فانی ہے. اللہ ایک ایسی ذات ہے جو بقا کی زندگی ہے. اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ایک ذات باقی رہنے والی ہے. ویبقى، وہ باقی رہنے والی ہے. کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ توحید ہے. اس توحید کو اپنانا ہوگا. اللہ کا ایک ہونا، ہر معاملے میں آپ مصیبت پہ ہوں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکائیے، ایک اللہ سے مانگیے. اولاد کے لیے اگر آپ کو ہاتھ جھکانا ہے، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ جھکائیے. باقی سب کے سب خود اللہ سے محتاج ہیں. دوستو، آج ہمارا عقیدہ، ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے. آپ دائیں دیکھیے، بائیں دیکھیے، اس چکبلا کی دھرتی پر آپ دیکھیے، نہ جانے کتنے لوگ جمعرات کے دن اور باقی دنوں میں دیکھتا ہوں آتے جاتے کس طرح سے اپنی پیشانیاں جھکاتے ہیں، عورتیں کس طرح سے بال کھول کر اپنے اسی چربلا میں کیا کیا ہو رہا ہے. میرے بھائی دوستو، یہ ساری بدعات، یہ خرافات، ان کو روکنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے پہلے روکو. اگر اس کی طاقت رکھتے تو زبان سے کہہ کر اس کو روکو، منع کرو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو اسے دل میں برا جانیے. یا ظفر ایمان، یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے کہ دل میں برا مانا جائے. آپ روکیے، اس کے بارے میں کوشش کیجیے، مشورہ کیجیے، کہیے یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ نبی اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. بقا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیتانی دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کیے جائیں گے اور خسارہ اٹھانے میں سو جاؤ گے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اس آیت مبارکہ میں کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے آپ کو یا ہر امت میں ایسا رسول بھیجا کہ وہ اللہ کی بات کرے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچے. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس چیز کی پوجا پاٹ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اور اللہ کے علاوہ شیطان نہیں چاہتا، اللہ کے علاوہ چاہتا ہے شیطان کی سب کی عبادت کی جائے، پوجا پاٹ کی جائے. اسی لیے طاغوت شیطان کو نکالا ہے. طاغوت سے بچنا ہے. طاغوت سے اگر بچتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو ہم موحد ہو جائیں گے. جتنے انبیاء رسول آئے، وہ حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، شعیب، یحییٰ، اسماعیل، ابراہیم، جو 25 ان تمام انبیاء کا تذکرہ ہے 1,40,000 کا نام جس کا 25 کا، جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقعات ملتے ہیں. سب ہی نے یہی دعویٰ کیا، اعبدوا اللہ
ला तुश्रिक बिल्लाह, एक अल्लाह की बात करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। यही नारा था। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की जब दावत दी तो लोगों ने माना और कुछ लोगों ने इनकार किया। इनकार करने की बुनियाद पर जुल्म उठाए, मुसीबतें ढाई, परेशानियां ढाई गई और वो तमाम दुख दर्द झेलते बर्दाश्त करते रहे। मेरे भाई दोस्तों, उसी कड़ी में से सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो इस्लाम की सबसे पहला शहीदा हैं, और खुद उनके शौहर यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, इन तीनों को एक सुतून में बांध दिया गया है, एक खम्भे में बांध दिया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ उनको मारा जा रहा है, उनके पास से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से जालिम उन पर जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद से गुजर रहे हैं और ये कह रहे हैं, या आले साबिर, यासिर, अय यासिर, अय अम्मार, अय सुमैया, सब्र करना, इसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत है। जब जन्नत की बशारत सुनते हैं, ये इस्लाम कबूल करने वाले भी नए नए मुसलमान हैं। ये यासिर को मारा गया, इस तरह से मारा गया कि उसी हालत में उनका इंतकाल हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। और सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनको मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया, उसके बावजूद भी ये मुकरने वाली न थी, इस्लाम पर बिल्कुल डट चुकी थी और कह रही थी कि अल्लाहु समद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। और इसके बाद भी जब अबू जहल ने देखा कि सुमैया मानने के तैयार नहीं है, सुमैया को उसने शहीद किया। कैसे किया? दो ऊंट को बुलाया और दोनों पैरों में ऊंट को बांध दिया रस्सी से और उनके पैर में बांध दिया, दोनों को दो तरफ दबा दिया और शर्मगाह पर नेजा मारकर दोनों दो टुकड़े कर दिए। ये सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ऐसी औरत है जो इस्लाम की सबसे पहले शहीदा है। इस्लाम में सबसे पहले औरत कोई शहीद हुई है, ये सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन अबू जहल के कहने पर, अबू जहल के बार बार इसरार करने पर कि मोहम्मद को गालियां दो, मोहम्मद को बुरा भला कहो, इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम के दुश्मन बन जाओ और हमारे दिन में आ जाओ, सुमैया ने कहा, जान निछावर करती हूं, लेकिन इस्लाम को जिसको मैंने अपना लिया है, जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गुजरते हुए जन्नत की बशारत दे रहे हो, कह रहे हैं कि आले यासिर, सब्र करना, जन्नत तुम्हारे सामने है। ये सुनने के बावजूद मैं इसे छोड़ दूंगी, जान से शहीद कर दी जाती हैं। ये हैं मोमिनाना सिफात रखने वाले, ये हैं सब्र करने वाले, और ये हैं वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, जिन्होंने इस तरह से ईमान लाया कि डट और जम गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को कामयाब कर दिया। इन्हीं सहाबा किराम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ है कि आलम तमाम को तौहीद समझने, तौहीद पर अमल करने और मुकम्मल मौहिद बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।